वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सारे रल मिल के गाथा गाइए उन्होंने योद्धियां की जिन्हों की आपां दास्तान लैके तुरे हैं, उन्होंने सूरमियां की जो पंथ मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु नानक पातशाह ने जो पंथ चलाया और इस पंथ नूं बाकी 9 गुरु साहिबाना ने जिस ढंग दे नाल पालिया पोसिया सिंजिया और आखिरी बुलंदियां तक पहुँचा के पंथ की बागडोर पंथ नूं दे गए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे सानू लड़ ला के अगे तोर गए। सो आपां आओ गल कर रहे सी किस ढंग दे नाल दसे गुरु साहिबाना ने आपो अपने जीवन दे विच की कारज कीते और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जिस ढंग दे नाल साडी कौम नूं और रुतबा दिता जो दशमेश पिता जी बख्शिश करके गए सी। इन गरीब सिखन को देहूं पातशाही ये याद करे हमारी गुरियाई। उस बाबा बंदा सिंह बहादुर के रूप च दशमेश पिता जी ने कौम नूं एक अनमोल हीरा दिता ते उस हीरे ने बाकायदा पूरी कौम दे लई माण ते फखर नाल सानू कहण दे लई जो असीं पढ़दे सी दोहरे दे विच राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। वो बादशाही सानू दे के दिखा के गया कि तुसी बादशाह हो और बादशाह बना के गए ने पातशाह तुहानू। सो उस लड़ी नूं आपां अगे लैके तुर रहे हैं। मैं कल क्योंकि छोटा जिहा एक वाਕਿਆ साझा कर रहा सी, वो विच छड्डना पै गया। उसदा कारण सी टाइम पूरा हो चुकिया सी ते मैं नहीं चाहुंदा कि बहुता टाइम लवे। सो हुण भी मैं नाल दी नाल पॉइंट ते आवां, नहीं फिर गल्लां विच ही रह जांदियां ने। क्योंकि जे शायर ने लिखिया ना योद्धियां दी बाबत के जे परबत कंब ना उठण तां भुचाल आया तां की आया, अमल होवे ना जिस बारे वो ख्याल आया तां की आया, मैदाने जंग दे अंदर जे सूरा हार जे हिम्मत तां उहदे खून दे अंदर उबाल आया तां की आया। सो सूरमियां ने जो सूरमताई दिखाई, योद्धियां ने जो बहादुरी दिखाई, उहदियां गल्लां आपां कर रहे हां। जदों किते खंडा चुक्या है ना योद्धियां ने इस चीज़ की परवाह नहीं की भी धड़ां ते हैगे कि नहीं, जान की तो कीमत ही नहीं रखी। जे कदे शांति दिखाने का समा आया तो उन्होंने योद्धियां ने तत्तियां तवियां ते भी शांति नहीं छड्डी, आरियां दे थल्ले भी समाधियां जुड़ गईयां। जे कदे गुरबाणी नाल जुड़े जपजी का पाठ शुरू हो गया तो भावें टुकड़े टुकड़े करके गलां च हार पाते पर लड़ियां नहीं टुटियां। जे कदे बादशाही तख्तां ते बैठे तो कदे भी मन दे विच बदला लैण की भावना नहीं आई। इंसाफ दुनिया नूं दसिया कि डिकटेटर होके भी इंसाफ किहो जिहा कीता जा सकदा है। इहो जिहियां खूबियां वाला सिरजिया गुरु पातशाह ने खालसा। पर जुल्म की नाल नाल जो दास्तान चल रही सी, मैं दस्सिया तुहानूं बच्चा सी सरदार हकीकत सिंह जिन्हों के झूठे दोष च भाव के बच्चों की लड़ाई दोष मड़ दिता गया हकीकत ते काजी जालम खां ने कह दिता कि बुला लिओ, क्योंकि भड़काता जवाकां ने उन्होंने कि बीबी फातिमा के खिलाफ गल्लां बोलियां ने। तो जदों लैके आए माँ बाप भी नाले तुर पे तो काजी ने गल नहीं पुछी, आउंदे नूं जवाक नूं दे थप्पड़ लै थप्पड़, पहलां थप्पड़ां ते मुक्किਆਂ नाल कुੱਟਿਆ फिर बैंत चक लिया ਉਹਦੇ नाल धेड़िया। मन बथेरा समझा रहा ਉਹਦਾ बाप भी माँ भी हथ बन रहे कि बच्चे का कसूर कोई नहीं जी, जवाक लड़ पे असीं फिर भी माफ़ी मंगते हैं, तुहाडे पैरीं हथ लाउने आ, जवाक नूं माफ़ कर दो। पर कित्थे तो सब च अन्ना होया, गुस्से च पागल होए बंदे नूं कुछ नहीं सुझदा। और फिर हाकम होवे मालक होवे जिहदी सुनवाई वो किते ना होवे, रज के उन्हें कुੱਟਿਆ मारिया ते अखीर नूं कहता कि तेनों बख्शना नहीं। उस एरिए के हाकम अमीर बेग कोले लैके उत्थे पहुँच गया तो उन्हें जाते ही हवाला च बंद करता कि यदि सवेरे खबर लवांगे। काजी ने 100 गल्लां अपने कोलों जो सवेरे कचहरी लगी दसियां जी इन्हें बहुत वड्डा गुनाह किया, क्योंकि उस वेले काफरां ते जुल्म करना, काफरां नूं जलील करना, क्योंकि इन्हां दे धर्म के मुताबिक जिहड़ा इन्हां दे धर्म च नहीं तो सारे वो काफरी मन्ने जाते हैं। जदों कि असल में कुरान शरीफ के अनुसार काफर वो है जिहड़ा खुदा दे खुदाई तो मुनकर होवे जां बहुते खुदा नूं मनदा होवे। तो सिख तां किसी वल्लों काफर नहीं मन्निया जांदा,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਮੰਨਦੇ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਰਾਜਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ? ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਡ ਗੱਡ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ? ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕਢਾ ਦੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੈਂ, ਐਡੀ ਗੱਲ, ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖ ਜਵਾਕ ਦੀ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਬਸ ਅਗਲਾ ਫਤਵਾ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਔਰ ਜਾਂ ਮੌਤ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਂਤ ਫੇਰੇ ਜਾਣ। ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਰੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਅੰਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜੂ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੇਗ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਨੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੜੀਆਂ, ਉਹੀ ਤੁਹਮਤਾਂ, ਉਹੀ ਝੂਠ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਬਥੇਰੇ ਇੱਕੋ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਮੌਤ। ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਾਲ ਬਦਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹਾੜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹੋਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਦਲ ਸਿੰਘ ਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਂ, ਅਮੀਰ ਬੇਗ ਤੇ 15-20 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਕੱਢਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ, ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆ ਪਏ ਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰੀ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਆਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਤੇ,
ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੈਣ ਦੀ। 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੇਗਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਚੁਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ ਦੇ ਧਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਚਵਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕੱਲੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਈ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ 2000 ਰੋਹਿਲੇ ਔਰ 2 ਆਗੂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਜ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਲਿਸਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਇਹਨੇ ਡੰਗ ਕਿ ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਮਸਾਂ 20 ਲੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਰੋੜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 20 ਲੱਖ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 10,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ? ਤਾਂ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲੈਣੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਦੋਏ ਬਾਪ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਸਿਦਕੋ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਨਿਹੱਥੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ 2000 ਰੋਹਿਲਾ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਏ। ਲਾਹੌਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਖੜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਰੋਹਿਲਾ ਫੌਜ 2000 ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੱਸ ਗਏ। ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਭੱਜ ਗਏ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨੇ 1730 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ 20,000 ਫੌਜ ਆਪਦੀ
ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਵਹੀਰ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਫੌਜ ਭਟਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ। ਉਹ 30 ਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ, 31 ਚ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭੇਜੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਪੈ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਹ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ। ਰੰਗੀਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ? 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਕਦੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਗ ਰੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਿਆਈਏ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਐ ਦਿਖਦੇ ਦੁਖਦੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗੀਲਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭੰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਕਲ ਦੇਖ ਲਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਕਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਦਰ ਨੇ ਨਕਲ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ ਨਕਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 500 ਭੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗੇ ਡਰੈਸ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਭੰਡ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਬਣਿਆ, ਫੌਜੀ ਬਣੇ, ਤੇ 100 ਬਣੇ ਸਿੱਖ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਟਿਆ ਜਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਭ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਆਨ ਸਾਬਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਖੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਢਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਤਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਗਲ ਭੰਡ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੰਡ ਮੁਗਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਟ
ਵਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਕਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭੰਡ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਮਾਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ, ਨਕਲ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵੱਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਫੜੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ। ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਗਲ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਵੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹੀ ਜੀ ਹੋਊ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਉਸਲ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਨਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦੇਣੀ ਮੰਨਿਆ। 1733 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਜਗੀਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਜਗੀਰ ਸੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਲਿਖਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਉਹੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5-4 ਉਹ ਭੇਜੇ। 5000 ਕੈਸ਼, ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੁਛ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਪਟਾ ਜਗੀਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗੀਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੀਤੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਰਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਵਸਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਉਹਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਖੜ ਕੇ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਚੈਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਉਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇਖੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ 2 ਦਲ ਬਣਾਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਔਰ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 5 ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਹਾਂਸੀ ਹਿਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਿੰਡ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਗੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। 1734 'ਚ ਜਗੀਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਘਬਰਾਇਆ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਮ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਵਾਬੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਖਾਲਸਾ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਮੁਲਾਣੇ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ। ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਲੁੱਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ, ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਸਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ, ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਜੀਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ। ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜੁੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਐਡੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਿਉਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਵਾਰੇ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਹੜੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ
40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ? ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜੂਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮੀਨਿੰਗ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਯਾਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸੋਚਣ ਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੀ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਮਰਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਗੱਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਮੇ ਆ ਗਏ। 50 ਕੁ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ 50 ਦੇ 50 ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਤੇ ਦੋਏ ਇਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੂੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਹੈਂ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇਗਾਂ ਸੂਤ ਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾਤਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਨੇ? 2 ਨੇ, ਫੜ ਲਓ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਪਟ ਦੌੜੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 2000 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦਲ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭ। ਤਾਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਇਹ 2 ਤੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਕਹਿਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। 10,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਖੱਤਰੀ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਪੋਥੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਦੂਜਾ ਗੁੜ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਰੋੜੀ ਕਹਿ ਲਓ,
ਭੇਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਗੁੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਨੇ ਰੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੜ ਕਹੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਲ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੋਕਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਫਤਾ, ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ? ਜੰਗਲ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੀਲਾ ਹੈ। ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ, ਗੋਲ ਪੱਗ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਨੋਕਦਾਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਗੋਲ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ, ਬਹੁਤ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਦਿਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੁਕ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦਿਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੂਲ ਚੋਂ ਮੁਕਾਤੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਓ ਹੁਣ ਦਿਖਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਧੰਨ ਭੂਮ ਕੇ ਨਹਿ ਭੂਖੇ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਨਾ, ਆਨਾ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੜਕ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੰਡਾਸਾ ਲਈ ਖੜਾ, ਦੂਜਾ ਤੇਗ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਕੌਣ ਖੰਘਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਧੰਨ ਭੂਮ ਕੇ ਨਹਿ ਭੂਖੇ ਸਿੰਘ, ਚਰਚਾ ਪੰਥ ਚਲਾਣ ਚਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੌਜਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰੱਟਦੇ ਸੀ, ਛੱਡੋ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਬੈਸਣਾ ਪਰਾਇਆ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਦਸਤੂਰ ਨਾ ਸੀ। ਅੱਗਾਂ ਅਸੀਂ ਫੱਕੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਿਆ ਇਹ 1-2 ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਫੌਜ ਆਊ। ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬੋਲ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤਮ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਖਲੋਤਾ, ਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਸਿੰਘ ਦਿਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਘੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੱਚੀ ਤਰਥੱਲੀ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੱਲੀ। ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਝੱਟ ਜਲਾਲਦੀਨ, ਖੜਕਾਈ ਟੱਲੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ਏ ਫੌਜਦਾਰ, ਹੋਈ ਗੱਲ ਅਵੱਲੀ, 2 ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਮਰਦੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਠੱਲੀ। ਉਹ ਖੜੇ ਵਸੂਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੜਕ ਹੈ ਮੱਲੀ, ਜਾਂ ਲੈ ਜਾ 100 ਕੁ ਗੱਭਰੂ, ਬਲਬਾਨ ਹਠੱਲੀ, ਫੜ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਣ ਪਾਵੋ ਜੱਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੌਜਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ, ਜਲਾਲਦੀਨ 100 ਕੁ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁਣਵੇਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ। ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 2 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਸੋ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਸੱਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜਾਨ ਏ ਬਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਫੌਜ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੱਢ, ਆਹ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕਣੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਨੇ, ਚਲੋ ਯੋਧਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, 1.25 ਲੱਖ ਸੇਕ ਲੜਾਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ 2 ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਨਾਲ 2 ਨਹੀਂ 4 ਭੇਜ ਦਿਓ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 4 ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। 4ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਡਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। 4 ਫੇਰ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਟ ਲਏ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 4 ਨਾਲ 4 ਨਹੀਂ, ਨਾ 2 ਨਾਲ 4 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 8 ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੈਗੇ ਸੂਰਮੇ? 8 ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਡਾਂਗ ਖੜਕੀ, ਚੰਗੀ ਤੇਗ ਖੜਕੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ 2 ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਡਾਂਗਾਂ ਖੜਕੀਆਂ, 8 ਦੇ 8 ਚਿੱਤ ਕਰਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, 8 ਕੁ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ।
ਫਿਰ 10 ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੈਂਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਬੰਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸੌਂਗੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਲਏ। 30 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਉਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਕੀ ਸਾਹ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਕੱਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 40-50 ਮਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਪੈ ਜਾਓ। ਜਲਾਲਦੀਨ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਦੋਨੇ ਪਿੱਠਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਉਧਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ ਬੈਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਹਰੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਮੇ ਚੰਗਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਡਾਂਗ ਖੜਕੀ ਹੈ, ਤੇਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ? ਕੀ ਮਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ? ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਖਰੂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਛਾਲੂ ਰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾਦਰ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਂਝ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨੇ ਹੋ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਆਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ 11 ਸਵੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।